my hands tonight. I hope I remember tonight. 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 Free yourself and live tonight. ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह से पूरे गांव में बस एक ही बात चल रही है। एक आदमी ने अर्धशतक बनाया है बिना क्रिकेट खेले। जी हां दोस्तों, कार्तिक पटेल भाई अब 50 साल के हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया के हर शतरंज के बोर्ड पर एक ही नाम गूंजता था, कार्तिक पटेल। जहां दूसरे चेकमेट बोलते थे, वहां ये कहते थे चायलेट, क्योंकि बिना चाय के इनका दिमाग चल ही नहीं सकता। शतरंज के अलावा कार्तिक भाई का एक और पैशन है, दुनिया घूमना। पर होटल के फैंसी खाने छोड़ो, इनका असली प्यार तो स्ट्रीट फूड है। पानी पूरी हो या वड़ा पाव, ये हर ट्रिप को टेस्ट टूर बना देते हैं। लेकिन सबसे खास बात, कार्तिक भाई सिर्फ अपने नहीं, सबके हीरो हैं। किसी को भी मदद चाहिए हो, बस एक कॉल लगाओ और कार्तिक भाई हाजिर। अपने माँ बाप के लिए तो जैसे आधुनिक जमाने के श्रवण कुमार हैं, और परिवार के लिए एक परफेक्ट प्रोटेक्टर, एक परफेक्ट गाइड। 50 साल हो गए, पर दिल अभी भी 25 का है। बस फर्क इतना है, पहले हेयरलाइन फुल अटेंडेंस पर थी, अब थोड़ी वेकेशन पे चली गई है। तो चलिए दोस्तों, आज सेलिब्रेट करते हैं उस इंसान का बर्थडे जिसका हर मूव परफेक्ट होता है। D1 एंड ओनली कार्तिक पटेल। Make way for the boss. Yo mother father, listen up. गली गली में शो है, बॉस में इतना जोर, एक बार भड़क जाए तो धरती देगा तोड़। मिनिस्टर जैसे तेवर, हर कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो है दुनिया के बॉस। अगर अपनी हदसी, ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक सुनते हैं हाय, हम तो है दुनिया के बॉस। बॉस हुक्म का इक्का बॉस, लाखों का सिक्का बॉस, और जगह पर लिखा बॉस 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 बॉस। सिक्स पैक का शहंशाह बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बढ़ता बॉस। बॉस बॉस તો છલકતો જાય છે, લાગણી ઘેરાય છે ને તો વરસતો જાય છે। તૂટીને હું વિખરાઉં પણ સપનાઓ તારા તૂટે નહીં। મારા શ્વાસ છૂટી જાય પણ કદી સ્મિત તારું છૂટે નહીં। પાપા પગલી તે કીધી, ઝાલીને મારો હાથ જીવની
કાજ મારા વાલા મારા તારું ચાલવું તારું બોલવું કાલું ને ઘેલું યાદ છે મારી આંખમાં તારા બાળપણના સેંકડો વરસાદ છે તારી હર ખુશીને સાચવીને મનમાં રાખી છે હજી મારી જિંદગી આખી ગણી બસ તું જ પૂંજી છે ખરી પાપા પગલી તે કીધી જાલીને મારો हेलो जी, मैं निमिषा हूँ और ये है मेरे भाई कार्तिक। बचपन की बातें याद आती हैं तो हमेशा एक ही चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है, मेरा भाई कार्तिक। एक बार हम सब केदारनाथ यात्रा पर गए थे और वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम दोनों, मैं और कार्तिक, मम्मी पापा से खो गए। पर पता है, न रोए न घबराए। भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, टेंशन मत ले निमिषा, हम दोनों एक टीम हैं। और सच में हम दोनों ने मिलकर मम्मी पापा को ढूंढ ही लिया। उस दिन समझ आया, ये बंदा सिर्फ हीरो नहीं, पूरा जीपीएस है। एक और घटना याद है, एक बार हम मामा के साथ फिल्म देखने गए थे। मामा ने सोचा कार्तिक अभी छोटा है, आधा टिकट ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही टिकट खिड़की पर पहुंचे, भाई ने ईमानदारी मोड ऑन कर दिया। सीधे बोला, नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी पूरी टिकट काटो। तब से ही पता चल गया था, ये आदमी झूठ से ज्यादा सच पर खुश होता है। कार्तिक एकदम प्रामाणिक इंसान। और सबसे खास बात, जब भी मैं पूछती हूँ, भाई तू कभी बाहर जाकर सेटल नहीं होगा, तो हमेशा कहता है, नहीं निमिषा, मुझे भारत में ही खुशी मिलती है, यही मेरी मिट्टी है, यही मेरा सबसे प्रिय देश है। बस ऐसा है मेरा भाई, ईमानदार, स्नेही और देश से दिल से जुड़ा हुआ। बचपन में मेरा सहारा था और आज भी मेरे लिए एक प्रेरणा है, मेरा कार्तिक भाई। હેપી બર્થડે કાર્તિક મામા, મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. તમારું 50 વર્ષનું બર્થડે હવે આવ્યું. કદાચ આ વર્ષે તમે મને ચેસમાં હરાવી શકશો અને આ આવતા ડિસેમ્બરમાં તમારી સાથે મજા કરવા આવીએ છીએ. હેપી બર્થડે કાર્તિક મામા, મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. તમને 50th બર્થડેમાં ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. બસ મારી પ્રાર્થના એ છે કે તમારું આગળનું જીવન હેપી, હેલ્ધી, વેલ્ધી, પ્રોસ્પરસ રહે. ખૂબ ખૂબ મજા કરો અને આપણે વહેલા મળીએ. હેપી બર્થડે કાર્તિક, મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. અમે બધા અહીંયાથી તારા માટે પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા આગળ ઉપરના બધા વર્ષો તારા માટે હેપી, હેલ્ધી, પ્રોસ્પરસ, વિથ ધ સક્સેસ એન્ડ એન્ડલેસ ઓફ જોય ભગવાન આપે. અને અમે આશા રાખીએ કે તારું 50 વર્ષની સેલિબ્રેશન બર્થડે તારા માટે યાદગાર ક્ષણો બની રહે. અમે બધા પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ કે તું જે આપમેળે આ મુકામ પર પહોંચ્યો છું, એનાથી અમે બધા તારા માટે પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ. તારી સ્ટ્રેન્થ કે તું બધા સ્ટ્રેન્થ અને કાઇન્ડનેસ એ બધા માટે ઇન્સ્પાયરિંગ છે. તું ગમે ત્યારે, એનીવેર, એની ટાઈમ, એની ડે, કોઈને પણ જરૂરિયાત હોય તો કાયમ તૈયાર રહે છે. અને બીજો એક તારો વર્ચ્યુ ગુણ નીકળી ઉઠે છે કે સંતોષ. સંતોષ એટલે કન્ટેન્ટમેન્ટ. એટલે એ નહીં કે જરૂરિયાત નથી, પણ જરૂરિયાત નહીં એમ નહીં, પણ જરૂરિયાત કરતાં વધારે લેવું નહીં અને કોઈની પાસે આશા રાખવી નહીં. એ ગુણ, એ વર્ચ્યુ, એ ઇન્ટરનલ પીસ આપે છે. ઇઝ ઓપ્ટિમિસ્ટિક કન્ટેન્ટમેન્ટ, ઇઝ અ ઇન્ટરનલ પીસ. અને એ એટીટ્યૂડથી લાઈફ બેલેન્સ લાઈફ અને સેરિન લાઈફ એટલે કે ગ્રેસફુલ લાઈફ લાગે છે. સો વી આર સો પ્રાઉડ. અને અમે બધા તને અહીંયાથી આશીર્વાદ મોકલીએ છીએ કે ફૂલોની જેમ તારું જીવન મહેકતું રહે, ખુશીઓ તારા કદમ ચૂમે, એવો અમારા તરફથી ઘણો બધો પ્રેમ અને આશીર્વાદ અમારા. ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ,
મોંઘા મૂલો છે મારો વીર જો ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ. હલો કાર્તિક, સર્વપ્રથમ 50મા વર્ષના જન્મદિવસની તને ખૂબ 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 શુભેચ્છાઓ. શતમ જીવો શરદ. કાર્તિક, જેમ તારું નામ જ નો અર્થ છે કે ટૂંકમાં વોરિયર, એટલે કે એક હંમેશા હિંમતવાળી વ્યક્તિ, અને જેમ નિમિષાએ કીધું કે તું તારા જીવનભર સર્વેની માટે રોલ મોડલ રહ્યો છે. દરેક પરિસ્થિતિમાં સામનો કરીને હંમેશા તું નિખર્યો છે, અને પ્રભુને અમે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા સમયમાં બી તું એટલો જ નિખરે. અને કાર્તિક, 50 વર્ષ તો ખાલી નંબર છે, 5ની પાછળ 0 છે, એટલે આજે તું એકચ્યુઅલી તો 5 વર્ષનો થયો છે. એટલે લોકો ભલે કહે કે ભાઈ ઓકે 50 વર્ષ એટલે હવે અડધી જિંદગી બાકી રહી, પણ અમારી માટે તો તું હજી તારો 5મો જન્મદિવસ છે. અને ભગવાન તને આવનારા વર્ષોમાં હંમેશા સુખી અને આનંદમય રાખે, અને તારું આવનારું જીવન તું નૈનાની આંખોથી જીવે, અને એટલી ઝીલથી જીવે કે તારી દીકરીની જે નામ છે કે એટલી ઝીલથી તું જીવે, અને તારું જિંદગી આવનારા જીવન મૈત્રી ભર્યું રહે, જે તારી દીકરીનું નામ છે. એવી અમારા સૌની શુભેચ્છા. અને જન્મદિવસના નિમિત્તે તને સંસ્કૃતમાં અમે લોકો શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ, તો આઈ હોપ તને ગમશે. જન્મદિનમિદં એ પ્રિય સખે શાંતનોતુ તે સર્વદા મુદં પ્રાર્થયામહે ભવશતાયુષી ઈશ્વરં સદા ત્વાંચ રક્ષતુ પુણ્યકર્મણા કીર્તિમર્જય જીવનંતમં ભવતુ સાર્થકમ. રે 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 ગા 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 મ પ ભવતુ સાર્થકમ. અગેન કાર્તિક, શતમ જીવો શરદ, અને ભગવાન તારું આવનારું જીવન ખૂબ સુખમય અને તંદુરસ્ત ભર્યું રાખે, એવી અમારા સૌની પ્રભુને પ્રાર્થના. જન્મદિન નિમિત્તે અમારા સર્વ તરફથી તને અમારી શુભકામના છે. વિદ્યામાં અને કાર્યમાં નિપુણ થા એવી અમે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ નિમિત્તે એક શ્લોક બોલું છું. એ શ્લોક તું પણ હંમેશા અનુકૂળતા મુજબ બોલતો રહેજે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. વાસુદેવ સુતમ દેવ કંસચારૂણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરૂ. કાર્તિક, હેપી બર્થડે. ગોડ બ્લેસ યુ, અને વિદેશમાં આગળ વધ તેવી અમારી શુભકામના. નમસ્કાર. હેપી બર્થડે કાર્તિક. ગટુભાઈ, આપણા ઘરનો સૌથી ભોળો છોકરો અને અત્યારે સૌથી જવાબદાર વ્યક્તિ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે પછી તારી પ્રગતિ થાય, તારી જવાબદારીઓ ભગવાન તને તાકાત આપે. ચાલ, હેપી બર્થડે. હેપી બર્થડે ગટુ. હવે તું સૌથી વધારે આગળ આવું એવું ઈચ્છું છું, અને તું અમેરિકા આવી જા, અને તારા છોકરાઓને બંનેને છોકરીઓને બંનેને અહીં આગળ સરસ રીતે મેરેજ કરીને સેટ કરું અને સૌથી આગળ વધું એવી ઈચ્છા રાખું છું. જય સ્વામિનારાયણ. અમે તને મિસ કરીએ છીએ. Happy birthday Kartik Mama. Jai Swaminarayan. Happy 50th birthday. You are halfway to a century and I wish you luck and wealth for your next year. Best wishes. Happy birthday. Happy 50th birthday, Gurubai. We are almost there. We are at 50, halfway to 100. Hope you have a great year ahead. Wish you the healthiest and fun year ahead of you. Stay healthy, keep smiling. We all love you, and all the blessings for you for a better year and a better another 50, half a century after this. Happy 50th birthday Gadubai. Many happy returns of the day. ખાસો ટાઈમ થયો તમને મળીએ. હવે
I think you should plan something to come here. But yeah, 50 years. That's that's a lot. Hope you and Naina Bhabi and the kids are having fun. Best wishes, and I'll give you a call. Again, happy birthday, happy 50th birthday. અને હવે કશું કરો આવવાનું અહીંયા આપણે મળીએ પછી ચલો બાય. Gadubai, wish you many happy returns of the day. Happy 50th. આજે હું આપણા નાનપણની વાતો વિચારું ત્યારે મને એવું યાદ આવે કે જ્યારે આપણે મુકેશ મામાના ઘરે ભેગા થતા હતા ત્યારે સૌથી શાંત અને સૌથી સીધા સ્વભાવનો ભાઈ એટલે તમે, અમારા ગટુભાઈ એટલે સૌથી ડાયા એમ કહેતા. અને આજની તારીખમાં હું જો તમારા બારામાં કંઈ વિચારું તો મને એવું થાય કે ધ મોસ્ટ અનબાયસ્ડ પર્સન, નોન જજમેન્ટલ પર્સન એ તમે છો. અમને ક્યારે બી કોઈ મનની વાત કહેવી હોય, કોઈ વસ્તુનું દુઃખ લાગ્યું હોય તો અમે તમને ફોન કરીએ અને તમે ખુલ્લા દિલથી બધી વાતો સાંભળો અને એટલું એમાંથી બી અમને પોઝિટિવ વસ્તુ સમજાવો. એવો તમારો સ્વભાવ છે. એટલે હું ભગવાનને આજે પ્રાર્થના કરું છું કે તમારો સ્વભાવ આવો ને આવો રહે અને તમારી તંદુરસ્તી આજીવન સરસ રહે. સો વિશ યુ many happy returns of the day, and we are so lucky to have you as a brother. And I know બંને તમારી દીકરીઓ, they are lucky to have a father like you, and Naina Bhabi are lucky to have husband like you. Of course માસા માસી, મારા મમ્મી પપ્પા, ટીનાબેન, જીજાજી, ધૃતિ, સાહિલ, મારી છોકરીઓ વિશાલ, અમે બધા જ બહુ જ લખીએ છીએ કે તમે અમારા ભાઈ છો. એન્ડ વી લવ યુ સો મચ. થેન્ક યુ. હેપી બર્થડે કાર્તિક મામા.